तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवेरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपादधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुणैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिनाडेन्नं तन् गुरुहूर्यन्नं மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாது செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்கொருவோர் பேணும் இனத்தாரை இல்லாதறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளின் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தார் இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையின் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையருகோன் யாழில் செய்வேரத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ ஜெய் శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి సామవేద సారమైన తిరుమాయువళి దివ్య ప్రబంధంలో మనం రెండవ పదిలోకి ప్రవేశించి మొట్టమొదటి పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మనము ఉన్నాము. ముందుగా ఒకసారి ఈ తిరువాయుమలి వైభవం ఏమిటో 2 నిమిషాల్లో తెలుసుకుని పాసురంలోకి వెళ్ళిపోదాం. తిరువాయుమలికి ధ్వని కావ్యము అని పేరండి. ధ్వని కావ్యము అంటే కావ్యాలు 2-3 రకాలుగా ఉంటాయి. పైకి అర్థం కనపడమే ఒక రకం ఉంటుంది. అందులో ఎన్నో అంతరార్థాలు నిబరీకృతమై ఉండడం అనేది ధ్వని కావ్యము అంటారు. అంటే పైకి ఏదో ఒక అర్థాన్ని చెప్పినా లోపల ఎన్నో విశేషార్థాలను మనకి తెలియజేస్తూ ఉండేదానికి ధ్వని కావ్యము అని పేరన్నమాట. ఇందులో ఆళ్వార్లు చేసేటువంటి తత్వోపదేశాలన్నీ ఈ ధ్వని అర్థంగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా చెప్పడం ఉండదు, ఇండైరెక్ట్ గా అన్ని మనకి ప్రతిదీ బోధన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. ఆళ్వార్లు ఆయన మాటలుగా ఆయన చెప్పారా, దానికి స్వాపదేశం అని పేరు. అలా కాదు, నాయకలాగా తల్లిలాగా చెలికత్తలాగా ఇలా చెప్పారా, దీనికి అన్యాపదేశము అని పేరు. ఈ మాటలు 2 మీకు పూర్వం చాలా సార్లు వచ్చాయి. స్వాపదేశము అంటే తమంత తాముగా చెప్పడం, అన్యాపదేశము అంటే ఓ తల్లి చెప్పినట్లు, ఓ చెల్లి చెప్పినట్లు,
ఒక నాయిక చెప్పినట్లు చెప్పడం, దీన్ని అన్య ఆపదేశము, ఇతరుల వంకతో చెప్పడము అనేటువంటి మాట అంటారన్నమాట. అసలు అపదేశం అంటే ఏమిటండి? వ్యాజం. వ్యాజం అంటే వంక అని అర్థం. తల్లి మాటల వంక పెట్టుకుని, స్నేహితురాలి మాటల వంక పెట్టుకుని, ఒక నాయకి మాటల వంక పెట్టుకుని చెప్పడం అనేటువంటిది అని. తిరువాయిమలిలో ఆళ్వార్లు చెప్పినవి కాకుండా అన్యాపదేశాలైనటువంటి తిరువాయిమలులు మొత్తం 27 ఉన్నాయి. 27 అన్యాపదేశాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ మూడు కలిసి కొన్ని తల్లిగా, కొన్ని చెల్లిగా, కొన్ని పిరాట్టి నాయికా భావంతో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాలు. అందులో పూర్తిగా నాయికగా, పిరాట్టిగా చెప్పినటువంటివి 17. 17 పిరాటి దశతో చెప్పినటువంటివి. ఆ తర్వాత మనకి తల్లి మాటలతో చెప్పేటువంటివి ఒక 7 ఉన్నాయి. 24 అయ్యాయి. అక్కడికి ఒక 3 తోజిమార్ అవస్థతో చెప్పినవి, అంటే చెలికత్తె చెప్పినట్లుగా చెప్పేవి 3. 24, 3, 27. మిగిలిన 80 చిల్లరంతా కూడా ఆళ్వార్లు వారి వాక్కులతో వారే పవిత్రంగా చెప్పినటువంటిది. ఇది ఈ వంకన పెట్టుకుని ఎందుకు చెప్పారండి? ఇందులో ఉండేటువంటి ఏమిటి? ఆళ్వార్లు చెప్పడం ఏమిటి, నాయిక చెప్పడం ఏమిటి, చెలికత్తె చెప్పడం ఏమిటి, లేకపోతే ఇష్టసఖి చెప్పడం ఏమిటి, తల్లి చెప్పడం ఏమిటి, ఇలాంటి వాటన్నిటినీ గనక మనం ఒక విశేషార్థాన్ని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే దానికి పెద్దలు మనకు ఒక అందమైనటువంటి మాట చెప్పారండి. ఏమిటంటే తల్లి అంటే ఏమిటి, చెల్లి అంటే ఏమిటి, అదే చెలికత్ అంటే ఏమిటి, లేకపోతే నాయకి అవస్థ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి దానికి ఆళ్వార్ల యొక్క భావ పరంపర ఎప్పుడు ఎలాగా వస్తే ఆ భావ పరంపర అవతరించిన మానసిక స్థితిని బట్టి ఆయనకి ఆ అవస్థ కలిగింది అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా, చాలా చక్కగా చెప్పారు అన్నమాట. అంటే మామూలుగా భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనుకునే వారికి 3 అవస్థలు ఉంటాయి. ఆ 3 అవస్థలని తల్లి అవస్థగా, చెలికత్త అవస్థగా, నాయిక అవస్థగా చెప్పారు. ఈ 3 అవస్థల్లో తల్లి అవస్థ అంటే ఏమిటండి? ఇది తల్లి లేదు మాట్లాడడం అని కాదు, మనస్సులో కలిగేటువంటి భావ పరంపర. ఎలాంటి భావం కలుగుతుంది? ఏమిటంటే అమ్మాయి ఎప్పుడూ కూడా నేను నీతో వచ్చేస్తానని తనంత తానుగా ప్రియుడితో వెళ్ళిపోకూడదు. ప్రియుడే వచ్చి అందరినీ ఒప్పించి చక్కగా ఆమె చేతిని గ్రహించి తీసుకు వెళ్ళాలి. ఆయన వచ్చి తీసుకు వెళ్ళేదాకా ఉండేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి పద్ధతికి దీనిని ఉపాయ అధ్యవసాయము అంటారు. అంటే నిశ్చయమైన ఉపాయం. అంటే ఖచ్చితంగా పెరుమాళ్ళు వస్తారు, నన్ను తీసుకు వెళతారు. ఈ భావానికి తల్లి భావము అని పేరండి. ఇది మనకి మొత్తం 1102 పాసురాల్లో అవసరమైనటువంటి అర్థం. తల్లిగా చెప్పడం అంటే ఏమిటంటే ఆయనే వస్తాడు, నన్ను తీసుకొని వెళతాడు. దీనికి ఇది ధ్వని కావ్యం అన్నాం కదా, ఇన్నర్ మీనింగ్స్ వేరే ఉంటాయి అని. ఉపాయ అధ్యవసాయము. ఉపాయ అధ్యవసాయము అని అంటే ఒక మాటని నమ్మి ఉండడము అనేటువంటిది అని. ఈ అవస్థలో ఉన్నప్పుడు బాగుండదు, నిశ్చలంగా ఉంటాం. పెరుమాళ్ళు మనం ఆయన సొత్తు, ఆయన వచ్చి మన తీసుకువెళతారు. దీనికి తల్లి భావన అని పేరు. తాయిమారు అవస్థ అంటే అది చాలా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశము. నిశ్చయమైనటువంటి ఉపాయ జ్ఞానము కలిగి ఉండడానికే తాయిమారు అవస్థ అని పేరు. ఇంకా అలా కాకుండా
ఒక్కొక్కసారి ఈ చెలికత్తె చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. ఆ చెలికత్తె చెప్పినట్లు ఆళ్వారు నాయిక చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. నాయిక చెప్పినట్లుగా ఉండేదాన్ని ప్రాప్య త్వర అంటారు. ప్రాప్య త్వర అంటే ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాము అనేటువంటిది. తర్వాత చెలికత్తె చెప్పినట్టుగా ఉండేటువంటిది ఒక ఉపదేశాత్మకంగా ఉంటుంది. తప్పమ్మా, అలా చేయకమ్మా, ఇలా కాదమ్మా, అలా కాదమ్మా అని చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. ఇలాగా 3 రకములైనటువంటి అవస్థలని ఆళ్వార్ల యొక్క మనస్సు పొందింది అని అర్థం. అంతేగాని కాసేపు తల్లయ్యారు, కాసేపు చెల్లయ్యారు, కాసేపు నాయిక అయ్యారు అని కాదు. ఓ క్షణంలో ఏమో మనస్సు నాకేం పర్వాలేదు, ఆయనే వచ్చి తీసుకువెళ్తాడు అనిపిస్తుంది. అప్పుడు మాట్లాడిన మాటలన్నీ తల్లి భావంగా ఉంటాయి. కాదు, నేను ఉండలేను, నీకోసం నేనే వచ్చేస్తున్నాను, అది నాయికావస్థగా ఉంటుంది. అది ప్రాప్య త్వరని తెలియచేస్తుంది, హితాన్ని ఉపదేశిస్తుంది. చెలికత్తె యొక్క భావము అనేటువంటిది ఇలాగా మూడు రకాలైనటువంటివి మనకి ఈ తిరువాయిమడి 1102 పాసురాలలో కూడా నాయికగా, తల్లిగా, చెలికత్తెగా. దీనికి ఏమండి ఇవి ఎక్కడి నుంచి చెప్పారు? ఈ అర్థాలు ఇలాగ సమన్వయం చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఆచార్య హృదయాన్ని రచించినటువంటి మహానుభావులు అజగియ మనవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారండి. ఆయన ఆ ఒక్కొక్క భావానికి ఒక్కొక్క సంబంధాన్ని లోకానికి అనుగ్రహించినటువంటి మహానుభావులు. ఏమని? ఒకటి, మనం భగవంతుడికి తప్ప ఇతరులకి చెందిన వాళ్ళం కాదు, అనన్యార్హ శేషత్వం. ఇది ఫ్రెండ్ చెప్తున్నట్టు అన్నమాట, చెలికత్తె చెప్తున్నట్లుగా ఉంది. తేలిక మాట మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? అనన్యార్హ శేషత్వం. మనం ఆయనకి తప్ప ఇతరులకి చెందిన వాళ్ళము కాదు. ఇది ధ్వని అర్థం అండి. ధ్వని అర్థము అంటే అంతరంగా దాగి ఉన్నటువంటి గొప్ప కావ్యము యొక్క అర్థము. పైకి అర్థాలు చెప్పడము కాదు. అమ్మా, మనం ఆయనకే చెందిన వాళ్ళం, నువ్వు ఇంకొక పెరుమాళ్ళని ఇంకొక దాన్ని నువ్వు ఆశించకూడదు అని ఆయనకే చెందిన వారు అనడానికి నా అన్య అర్హ శేషత్వం, అనన్యార్హ శేషత్వం అంటారు అనేది ఒకటి చెప్పారు. అలా కాదు, సిద్ధ ఉపాయ అధ్యవసాయం విశ్వాసం. ఆయన వస్తాడు, ఆయన తీసుకెళ్తాడు, ఆయన వల్ల మనం హాయిగా ఉద్ధరింపబడతాం. ఇది తాయిమారు అవస్థగా చెప్పారు. అలా కాకుండా ప్రాప్య త్వర, వెళ్ళిపోవాలి, ఆయన రావట్లేదు కాబట్టి నేనే వెళ్ళిపోవాలి అని ఆళ్వార్లు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయినట్లుగా చేసేటువంటిది దాన్ని ప్రాప్యత్వర అని అంటారు. ఇందులో ఈ ప్రాప్యత్వర దశ కలిగినటువంటివి 17 దశకాలు ఉన్నాయి మొత్తం. ఒక 17 అంటే నాయికగా విరాట్లి భావము పొంది చెప్పినవి తిరువాయిమడిలో 17 దశకాలు ఉన్నాయి. అలా కాకుండా అధ్యవసాయం, ఏం పర్వాలేదు, నువ్వే చూసుకోవాలి, నువ్వు కాకపోతే ఎవరు చూస్తారు అని రంగనాథుడిని నిలదీసి అడుగుతుంది తల్లి అన్నట్లు. అలాంటివన్నీ కూడా తాయిమారు అవస్థ అని అంటారు. సరే, తనకి ఉండలేక పరుగులు పట్టేటువంటి స్థితిని ప్రాప్య త్వర అనేటువంటి మాట అంటారు. తల్లిగా అయితే అధ్యవసాయము అని అంటారు. ఆ తర్వాత అనన్యార్హ శేషత్వము అంటే చెలికత్తె అంటారు. ఇది మొత్తం తిరువాయిమడికి సారంగా ప్రతిరోజు ఈ కాగితాన్ని ముందు పెట్టుకుని చూసుకోవలసినంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అన్నమాట. అంటే 27 దశకాలు అన్యాపదేశాలుగా ఉన్నాయి, 17 నాయికగా ఉన్నాయి, ఒక 7 ఏమో తల్లిగా ఉన్నాయి, ఒక 3 ఏమో చెలికత్తె చెప్పినట్లుగా ఉన్నాయి. ఈ ఉండడాల్లో తల్లి లేదు, ఎవరు లేరు, ఇక్కడ ఏమీ లేదు. ఆళ్వార్ల యొక్క మానసిక భావనే ఆయనే రక్షిస్తాళ్లే అన్నప్పుడు తల్లి భావం వచ్చింది.
నేను ఉండలేను అని అనిపించినప్పుడు నాయిక భావం వచ్చింది. ఆయనకే చెందిన దాన్ని అని వచ్చినప్పుడు తోషిమారు చెలికత్త అవస్థ వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని మనం తప్పనిసరిగా గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఈ అవస్థ ఈ వాయుంలో మనకి విరాటి అవస్థతో మాట్లాడుతున్నారని చెప్తున్నాం కదా. విరాట్ అవస్థ అనగానే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇంకా నేను ఉండలేను, నేనే వచ్చేస్తాను, అయ్యో లోకమా నువ్వు ఇలా అయిపోయా, అయ్యో పక్షి నువ్వు ఇలా అయిపోయావా, అయ్యో సముద్రమా ఇలా అయిపోయావా అని చూసిన ప్రకృతిలోని ప్రతిదాన్ని కూడా తమ త్వరకి సమన్వయింప చేసుకుని చెప్పడము అనేటువంటిది అని అన్నమాట. ముందుగా నిన్న పాసురానికి ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాము, ఒక్కసారి పాసుర అనుసంధానం చేసుకుందాం. வாயும் திரையுகளும் காணல் மடனாராய் ஆயும் அமருலகும் துஞ்சிடும் நீ துஞ்சாயால் நோயும் பயலை மையும் மீதூரையும் மே போல் நேயும் திருமாலால் நெஞ்சம் கோள்பட்டாயே. అమ్మా నేயும் నీవు కూడా నెంజం కోల్పట్టాయే మనస్సు పాడేసుకున్నావా, నువ్వు కూడా నాలంటే నీ అంటే నువ్వు, నీ ఉమ్ము అంటే అయ్యో నువ్వు కూడా ఇలా అయిపోయావా అని, కూడా అని సముచ్చయము అంటారు. అండ్ ఆల్సో అనే అర్థం అన్నమాట. దాన్ని ఏమిటంటే ఆ నార ఎక్కడుందండి, నిన్నంతా చెప్పుకున్నాము, సముద్రపు ఒడ్డున అది అలాగ నిలబడి ఉంది. అది తెల్లగా కనిపిస్తుంది, చాలా ఏకాగ్రతగా నిలబడి ఉంది. ఇది మామూలుగా చేపలని పట్టేటప్పుడు ప్రతిపక్షి చేసేటువంటి ఏకాగ్రతే ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఈ పక్షి స్వతసిద్ధంగా తెల్లగా ఉండేటువంటి పక్షి. ఈ రెండిటిని ఆళ్వార్లు తమకి అన్వయింప చేసుకున్నారు. అయ్యో నీకు కూడా నిద్ర పట్టట్లేదా, లోకమంతా నిద్రపోయిందే, ఆయుం అమరులగం తుంజిలం, మీ అమ్మగారు నిద్రపోయారు, దేవతా కోటి అంతా నిద్రపోయింది, నీ తుంజాయాలు, అయ్యో పాపం నీకు నిద్ర రావట్లేదా. పయలైమయ్యం నోయం, నోయం అంటే మనోవ్యాధి, పయలైమయ్యం అంటే తెల్లబారిపోవడం, మీ దూరా బయటికే తెలిసిపోతోందమ్మా, నిన్ను చూస్తేనే నువ్వు ఎంత బాధ పడిపోతున్నావో నాకు బయటకే తెలిసిపోతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. నిన్న మనం ప్రవేశం చెప్పేసేసుకున్నాము. 5వ పేజీలో ఈ 2వ భాగంలో 2వ 10 5వ పేజీలో సెకండ్ పేరా నుంచి చెప్పుకోవాలి మనం. இத்திருவாய்மொழியில் இளைய பெருமாள் காட்டில் இவருக்குண்டான வியாவிருத்தி சொல்லுகிறது. ఈ తిరువాయిమొழிలో 2వ తిరువాయిమొழிలో లక్ష్మణుడి కంటే కూడా వేరైనటువంటి మానసిక స్థితి నమ్మాళ్వార్లకి ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. ఇవి ఒకదానితో ఒకటి సంగతులు లింకులు అని పెట్టుకొని పోవాలంటే 3వ శ్రీయప్పతిలో మనకి చెప్పారండి. మొట్టమొదట లక్ష్మణుడు లాంటి భరతుడు లాంటి భావ పరంపర కలిగిన ఆళ్వార్లోని అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ లక్ష్మణుడి కంటే అతీతమైనటువంటి మానసిక వ్యవస్థను చెప్తున్నారు. ఏమిటిట, ఎంగనే ఎన్నెల్, ఎక్కడొచ్చిందండి అలా లక్ష్మణుడితోటి సమన్వయం. మత్స్యత్తుక్కుం జలం ధారకమాగా అరుదు ఇట్టారవర్. ఆయన అన్నారు, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము, అడవులకు నిన్ను తీసుకెళ్ళనయ్యా అంటే ఏమన్నారు, నచ సీత త్వయాదీన నచాహమపి రాఘవ, నేను గాని వదిన గాని నువ్వు తీసుకు వెళ్ళకపోతే ఏమవుతారు, జలాన్మత్స్యా వివోధృతవు, నీటిలో నుంచి బయటికి తీసిన చేపలాగా అలా మా ప్రాణాలు నిలవవు అని చెప్పారు. అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి, అక్కడ లక్ష్మణుడు ఏం చెప్పినట్లు, ఆ చేపకి నీరు దారకమైంది, నీరుంటే చేప బతుకుతుంది. ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లకి
అంద మత్స్యత్తోడు జలత్తోడు తమ్మోడు వాసియరా. ఆ చేపలాగా కాదు, అలాగా కాదు, భగవద్గుణంగళే ధారకమని నిరిక్కిరాదు. నాకు నీ గుణాలే ధారకము. ఆ చేపకి నీరుంటేనైనా బ్రతుకుతుంది, కానీ నేనున్నానే నీళ్లున్నా బ్రతకను. శరీరం బ్రతకడానికి నీరు ఉండి తీరాలి, కానీ నాకు నీరు కాదు ప్రాధాన్యం, భగవద్గుణాలు అనేటువంటి దాన్ని లక్ష్మణుడి కంటే వేరైనటువంటి తీవ్ర భక్తిని గురించి చెప్తున్నారు. ஆகையாலே துக்கிகளா இருப்பார்தங்களோடு సమదుఃఖిகளை కழுத்தை కట్టి కొడకిడందు కూపెట్టు ఆతామైకు పోక్కుపెట్టు ధరిక్కుమా పోలే. ఈయనకి ఎంత బాధ కలిగిందో, ఆళ్వారు నాయకికి ఎంత బాధ కలిగిందో, నారపక్షికి కూడా అంత బాధ కలిగింది అని ఈ నాయకి అనుకుని, నాయకి నాయకి అని ఎక్కడ మాట్లాడినా పరాంకుశ నాయకి అని అర్థం, ఆళ్వారు నాయకి అని అర్థం. இவளும் கண்ணு கிழக்கான பதார்த்தங்கள் எல்லாவத்தோடும் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கிடந்து நீ பட்டதோ நான் பட்டதோ என்ன கூப்பிடுகிறாరా ఇరుకదు. అయ్యయ్యో, నేనే బాధపడుతున్నాను అనుకుంటున్నాను, నాకంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నావా తల్లి అని అవతల చూసిన ప్రతిదాన్ని అవి కూడా తమంత బాధపడుతున్నాయి అని చెప్పడం. ఆ పాయింట్ ఒకటి బాగా తెలిస్తే చాలు. చూసిన ప్రతిదీ అవి సహజంగా మామూలుగా ఉంటాయి, కానీ ఆళ్వార్ల దృష్టిలో అవి బాధపడుతున్నాయి. ఆ బాధకు కారణం పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడమే. నేను బాధపడుతున్నాను పెరుమాళ్ళకి దూరమై, అవి కూడా బాధపడుతున్నాయి పెరుమాళ్ళకి దూరమై. ఎలాగట? అపి వృక్షాః పరిమ్లానాః ఎన్ను మా పోలే. రామాయణంలో మనకి చాలా సార్లు వచ్చింది. రామచంద్ర స్వామి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఎడబాటుని భరించలేక అక్కడ విషయే తే మహారాజా రామ వ్యసన కర్షితాః అపివృక్షాః పరిమ్లానాః స పుష్పంకురకోరకాః ఉపతప్తోప నద్యాః ఉపతప్తోదకా నద్యః పల్వలాని సరాంసి చ పరిశుష్క పలాశాని ఇవ వనాన్ని ఉపవనాని చ అనేటువంటిది అక్కడ మనకి అయోధ్యాకాండలో ఏమైంది, ఎలా ఉంది అని సుమంత్రుణ్ణి దశరథ మహారాజు వచ్చినప్పుడు అడిగితే ఏం చెప్పమంటారు మహారాజా? రామచంద్ర స్వామి దూరం వెళ్ళిపోతుంటే వృక్షాలు కూడా వాడిపోయాయి, నదీ జలాలు కూడా వేడెక్కిపోయాయి, పూల మొగ్గలన్నీ కింద విలవిల్లాడుతూ రాలిపోయాయి. ఇలాగ రామ వ్యధని ప్రకృతి అన్నయ్య నాన్నగారు అంటాడు. ఇంకా ఏమీ చెప్పలేకపోతాడు. అంటే వెళ్ళిపోయారు అనేటువంటి మాటని అన్నగారికి చెప్పలేకపోతాడు భరతుడు దుఃఖంతో. అది వినగానే ఒక్కసారి రామచంద్రుడు కూడా మూర్ఛిల్లినట్లు నేల మీద పడిపోతాడు. పడినప్పుడు అయ్యో నాన్న పోయావా అని కదా ఏడవాలి. అప్పుడు రాముడు అన్నటువంటి శ్లోకం చూడండి. చిత్రకూటే దశరథ మరణం భరతాత్ శ్రుత్వా రామ. చిత్రకూటంలో దశరథుడు మరణించాడు అనే మాటని భరతుడు వల్ల విని ఏవముక్త్వాద భరతం భార్యామభ్యేత్య రాఘవః. ఇలా చెప్పగానే ఒకసారి లక్ష్మణుణ్ణి సీతని పట్టుకుని ఉవాచ శోక సంతప్తః పూర్ణచంద్ర నిభాననాం. సీతను ఒకసారి చూసి గొల్లుమని ఏడ్చట. రామాయణం మొత్తంలో సీతను చూచి రాముడు ఏడ్చినటువంటి ఏకైక ఘట్టంగా చెప్తారండి. భార్యను పట్టుకుని ఏమన్నాడో చూడండి. సీతే మృతస్తే స్వసురః. సీత, మీ మామగారు వెళ్ళిపోయారు. నాన్నగారు ఇలా అయ్యారట అని అనలేదటండి రామచంద్ర స్వామి. సీత, మీ మామగారు పరమపదించారు. పిత్రాహీనోసి లక్ష్మణ. లక్ష్మణ, తండ్రి లేనివాడు అయిపోయావురా. రాముడు అదే అయ్యాడు కదా, కానీ తన గురించి తాను చెప్పుకోడు.
పిత్రాహీనోసి లక్ష్మణ భరతో దుఃఖమాచష్టే స్వర్గతం పృథివీపదం. అది అలాగా ఆ దుఃఖాన్ని అనుభవించలేక రాముడు ఎలాగైతే ఒకళ్ళను పట్టుకుని ఎలాగ దుఃఖించాడో అది ఇక్కడ తెచ్చి 6వ పేజీలో చూడండి. పిత్రాహీనోసి లక్ష్మణ என்று నెక్స్ట్ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్, ஒருவரை కట్టికొండు కిడందు కూపిట్టా పోలే కూపిడికి రారింగు. ఒకళ్ళను పట్టుకుని ఒకళ్ళు గొల్లుమని ఏడ్చినట్లు ఆళ్వార్లు ఇక్కడ ప్రకృతిని చూసి గొల్లుమని ఏడుస్తున్నారు. అయ్యో నీకు ఇదే కష్టం వచ్చిందా, అయ్యో నాకు అదే కష్టం వచ్చిందా అని నమ్మాళ్వార్లు పడినటువంటి వ్యధ ఎలా ఉందంటే, తండ్రిని పోగొట్టుకున్న దుఃఖాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడంలో రామచంద్ర స్వామి ప్రయోగించినటువంటి దుఃఖ అతిశయం ఎలా ఉందో అలా ఉంది అని చెప్తారు. ఇంతవరకు మనం ప్రవేశంలోకి పూర్తి చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మొదల్ పార్ట్, పిరందార్ ఇరంగువది నైదల్ నిలత్తిలేయా వెయ్యాలే. పిరందారు అంటే విరహులు. ఈ విరహులు ఎప్పుడు ఎక్కడ కనపడతారండి మనకి? నైదల్ నిలత్తిలే అంటే చెప్పుకున్నాం కదండి, సముద్ర తీరాల్లోకి పోతారు. విరహులు ఎప్పుడు కూడా సముద్ర తీరాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఆ సముద్రంలో అలలు ఎలా ఎగసి పడుతున్నాయో వీళ్ళ హృదయాలలో దుఃఖం కూడా అలా ఎగసి పడుతోంది అనడానికి గుర్తనమాట. కడల్ కరై చోలేయే పత్త ఇవళ పెరువరెక్క ఇరంగు ఇరుక్క చేయదే అంగే. అలాగా ఆ సముద్రపు ఒడ్డున ఆళ్వారు నాయకి తిరుగుతూ దుఃఖపడుతూ ఉండగా ఆవిడకంటే ఏం పడిందండి? ఆమిషార్థమాగా. ఆమిషం అంటే మాంసం కోసమని అవధానం పండుకొండు ఇరుక్కిరదువరు నారే కన్ను కిలక్కాగా. చేపని పట్టుకోవడం కోసమని దొంగ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక నారై తెల్లటి కొంగ ఒకటి కనపడింది నాయకికి. అది ఉడంబిల్ వెళుపై కండు. దాన్ని చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఒళ్ళంతా మరి నారపక్షి ఎప్పుడు కూడా సారస పక్షి తెల్లగానే ఉంటుంది. కానీ ఆళ్వార్లకు అది అనిపించినటువంటి భావన వేరనమాట. அதுவும் தன்னை போலே பிரிவாத்தாமையாலே வந்த వైవర్ణ్యతోడే ఇరెక్కరదాగా కండు. ఆయన అనుకున్నారట, ఇది కూడా నాలాగే పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోవడం వల్ల మనస్సులో ఆవేదన భరించలేక ఒళ్ళంతా తెల్లబడిపోయింది, పాలిపోయింది అంటాను తెలుగులో. వైవర్ణ్యము అంటారు సంస్కృతంలో. వివర్ణత్వము పొందింది. పావియే நேயும் நான் அகப்பட்ட விஷயத்திலே அகப்பட்டு நெஞ்சு பரியுண்டாயாகாதே ఎంగిరాళ్ళు. ఇళ్ళు వస్తే స్త్రీలింగం అన్నమాట. ఎంత పాపాత్మరాలిని, నేను ఎలా బాధపడుతున్నానో, అయ్యో నిన్ను కూడా అంత బాధపడుతుంటే చూడాల్సి వచ్చిందా తల్లి అని గొల్లుమన్నట్ట నారపక్షిని చూసి అన్నమాట. వాయం తిరయ్యుగళం వాయిగై కిట్టుగై. అలలు ఎలా ఉంటాయిటండి? వాయిగై అలా మన మీకు వచ్చేస్తున్నట్లుగా ఉంటాయి. ఏం వస్తాయిలే, మన ఏం చేస్తాంలే అనుకోవడానికి లేదండి. సముద్రపు అలని ఎప్పుడూ నమ్మకూడదని. నిన్న మొన్న పేపర్లలో మీరు చూసి ఉంటారు, ఎంత బాగా వచ్చి పడుతున్నాయో, జల్లి ఎలా పడుతుందో అని. పాపం కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి భార్యాభర్తలు ఆ దగ్గర లోపల ఉన్నటువంటి ఒక రాయి దగ్గర నిలబడ్డారు. రెండో అలా ఉత్తుంగ తరంగంలా పెద్దగా వచ్చి కొట్టుకుపోయిందే నిన్ననే మనకి. ఎందుకంటే వాయం అలా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంటాయి. దగ్గరికి అవి మనకు అపకారం చేయనంత వరకు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. మన లేకపోతే ఇంకా చూడడానికి అర్థం ఏముంటుందండి? కిట్టుగై అంటే దగ్గరికి వచ్చి పాదాలు తడుపుతూ ఉంటే ఆ పాదాల కింద ఇసుక అలా 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 కిందకి వెళ్ళిపోతుంటే పాదాలు లోపలికి జారినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అబ్బో చాలా ఆనందానుభవంగా అనిపిస్తుంది. పెరియ మలై పోలే వంద కిట్టుగిర తిరైగళ్ళు మేలే.
ఆ తర్వాత వచ్చేవి పెరియ మలై పోలే పెద్ద కొండొచ్చి మీద పడిపోయినట్టు పడిపోతుంటారు. ఏ క్షణంలో ఏ అల ఎంత స్థాయి వస్తుందో. అందువల్ల జలాలతోటి ఆటలు ఆడకూడదు. తావి పోగా నిన్నాலும் நினைத்ததுகைப்பு குறுமளவும் చెలియాదే ఇరుక్కమాయిత్. ఈ నారపక్షి ఏం చేసిందిట, అంతంత అలలు వచ్చినా కూడా తట్టుకుని అలా స్థిరంగా చెలియాదే అటు ఇటు కదలటలేటండి. అన్ని అలలు వస్తున్నాయా, ఎన్ని చేపలు వస్తాయో, అంటే మనకి తగిన ఆహారం లభించే వరకు మనం కదలకూడదు అని ఏకాగ్రతగా చెలియాదే, కొంచెం కూడా అటు ఇటు కదలక, ఇరుక్కమాయత్ భగవద్ధ్యాన పరికరిక్కుమాం భగవద్ధ్యాన పరర్ ఇరుక్కుమా పోలే ఇరుక్కుం. నమ్మాళ్ళవార్లకి ప్రకృతిలో ఏది చూసినా భగవద్ధ్యానమే గుర్తొస్తుంది. భగవద్ధ్యాన పరులైనటువంటి వాళ్ళు సంసారంలో ఎన్ని కష్టాల అలలు వచ్చి తాకుతున్నా చలించకుండా ఆయననే నమ్ముకొని ఎలా నిలబడి ఉంటారో అలాగా ఈ కొంగ కూడా ఎంత పెద్ద అలలు వస్తున్నా తాను అటు ఇటు కాలు కదపకుండా ఏకాగ్రతగా తాను కోరేటువంటి చేప దొరకడం కోసం, అంత పెద్ద చేప దొరికితే అప్పుడు అది ఇవతలకు వస్తుంది అన్నమాట. నేను చెప్పుకున్నామే, నువ్వు మత్స్యం కోసం చూస్తే నేను మత్స్యావతారుడి కోసం చూస్తున్నాను అని ఆళ్వారు చెప్పారని చెప్పుకున్నామే. అలాగనమాట. అలైకడ నీరు குழம்பக கடாவ ஓடி அகழ்வானுரஞ்ச முதுகில் மலைகள் மீது கொண்டு வருமீவை மறவாத இருப்பார்க்கு போலியாயிரா நின்றது. அலைகளை மீது கொண்டு ஒருவர் மீனை మరువాదిరుక్కిరవిదుం. ఒక పెద్ద కష్టం వచ్చి మీద పడిపోయిన పెరుమాళ్ళనే నమ్ముకున్న భక్తుడి ఏకాగ్రత ఎలా ఉంటుందో ఈ నారపక్షి ఏకాగ్రత కూడా అలాగే ఉంది. ఇది మనకి తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లు కూడా వారి వారి పాసురాల్లో చాలా చోట్ల చెప్తారు అని. అంతేకాదు, గిరయో వర్షధారాభిః హన్యమానాన వివ్యదుః అభిభూయ మానా వ్యసనైః యథా అధోక్ష చేతసః. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారండి. గిరయ అంటే కొండలు అని అర్థం అన్నమాట. ఈ కొండలు ఏం చేస్తాయి, గిరయ వర్షధారాభిః హన్యమానాన్ అభివ్యదుః అభిభూయ మానా వ్యసనైః యథా అధోక్ష చేతసః. వర్షధారలు అలా కురుస్తూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మాకు బ్రహ్మాండమైన వర్షం పడిపోతుంది, కుంభ వృష్టిలాగా వాన పడిపోతుంది. ఎంత వాన పడినా కొండలకి చెలించడం అనేది ఉండదు, అవి అలాగే స్థిరంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకని, సర్వేశ్వరుడే రక్షకుడు అని నమ్మిన భక్తుడు ఎలా నిలబడి ఉంటాడో అలా నిలబడి ఉంటాయిటండి కొండలు. దానితోటి ప్రకృతిని అంతటినీ కూడా భగవన్మయంగా భావించడము అంటే, అందులో ఒక పదం వేశారు, అధోక్షజ, అధోక్షజుడు అని. పెరుమాళ్ళ పేర్లలో అధోక్షజాయ నమః అని. ఏమిటండి ఈ మాటకు అర్థం అంటే, అధకృతాని అక్షాణి యైతే అధోక్షః. ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా విషయాల మీద నుంచి వెనక్కి తెచ్చుకునే వాళ్ళని అధోక్షులు అంటారండి. ఎలాగైతే తాబేలు విషయాలు ఏదైనా చప్పుడు వినగానే ఇంద్రియాలన్నిటినీ లోపలికి మళ్ళించేసుకుంటుందో, ప్రాపంచిక సుఖాలు వచ్చేటప్పటికి అవి వద్దు అని చెప్పి ఇంద్రియాలని లోపలికి మళ్ళించుకునే వారిని అధోక్షులు అంటారు. వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండే స్వామికి అధోక్షజుడు అని. అది ఒక అర్థం. చాలా మంచి అర్థాలు ఇవి. అంటే ఇతర విషయ వైరాగ్యము కలిగినటువంటి వారి మనస్సులో భగవంతుడు ఉంటాడు అని. రెండవది, అధోక్షేభ్య జాయతే, ఇది
అధోక్షజ. భగవంతుణ్ణే కావాలని కోరుకునే వారికి ఆ పితరం రోచయామాస అని, నిన్ను నేను తండ్రిగా పొందుతాను అని రామావతారంలో అటు దశరథుణ్ణి గాని కృష్ణావతారంలో వసుదేవుణ్ణి గాని తండ్రిగా పొందినట్లుగా జన్మించినటువంటి వాడు కాబట్టి అధోక్షజుడు అనేటువంటి నామం ఇంకొక అర్థం ఉందండి. ఇవన్నీ కాక ఇంకో అద్భుతమైన మూడో అర్థాన్ని చెప్పారు. అధోన క్షయ్యతే జాతు ఇది అధోక్షజ. సర్వకాల సర్వావస్థలలో అందరి చేత అనుభవింపబడుతున్నా కూడా తరగడం అనేది ఉండదట. అయిపోవడం అనేది, ఏదైనా ఒక పదార్థం ఇంత రాసి ఉంటుంది, కొంచెం కొంచెం తింటే కూర్చుని తింటే కొండలైనా కరుగుతాయని మనం సామెతలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పరమాత్మ అనే కొండ మాత్రం ఏ మాత్రము కదలదు. అందుకని ఆయనకు అధోక్షజుడు అనేటువంటి ఒక పేరు వచ్చింది. కాబట్టి అధోక్షజ శబ్దానికి ఏంటి? విషయ వైరాగ్యం కలిగిన జితేంద్రియుల మనస్సులో ఉండేవాడు అని ఒక అర్థం. రెండవది సాధువులకే జన్మించేవాడు అని ఒక అర్థం. మూడవది ఎంతకాలం అనుభవించినా కూడా ఏమాత్రము తరగనటువంటి వాడు. అది అలా ఊరుతూనే 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 ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ గిరయో వర్షధారాభి అన్యమానాన వివ్యదు అభిభూయమాన వ్యసనై యదా అధోక్షజ చేతసః. ఆ కొండలు అంత వానలు పడుతూ ఉన్నా ఏ మాత్రము చెలింపకుండా భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్న వాళ్ళు లౌకిక కష్టాలకి చెలింపకుండా ఎలా ఉంటారో అలా ఉన్నటువంటి కొండల లాంటి అలలు వచ్చినా కూడా ఇక్కడ నారపక్షి ఏమాత్రము కూడా కొంచెం కూడా చెలించకుండా నిలబడి ఉంది. తర్వాత 7వ పేజీలో సర్వేశ్వరనే రక్షకన్ ఎన్నెరుప్పారు తాపత్రయంగళాల్ వంద వ్యసనంగళుకు ఇడయ్యాదే. తాపత్రయాలు ఆధ్యాత్మికాలు, ఆది భౌతికాలు, ఆది దైవికాలు అంటే దేవుడి వల్ల వచ్చేవి, ప్రకృతి వల్ల వచ్చేవి, శరీరానికి వచ్చేవి, వీటన్నిటి వల్ల కూడా వ్యసనంగళుకు ఇడయ్యాదే ఇరుక్కుమా పోలే. దుఃఖపడకుండా భగవంతుడి అనుగ్రహం ఇలా ఉంది అనుకుని నిలబడాలి అంటారండి. ఎంత కష్టమో చెప్పడానికి తేలిగ్గా ఉంటుంది, కానీ ఆ స్థితిని అనుభవించేటప్పుడు దుఃఖం లోపల నుంచి పొంగి పొంగి వస్తూ ఉంటుంది. ఏమాత్రము చెలించిన మనస్సు కడిగి వందుకెట్టుతిర తిరయ్యుగళ నిండ్రుళ్ళ అలాగా నిలబడిందిటండి నారపక్షి. రాని ఏదొస్తే అది వస్తుంది, నా ఆహారం దొరికే వరకు నేను కదలను. కానలిలే నైదల్ నిలత్తిలే. నైదల్ నిలాలంటే చెప్పుకుంటున్నాం జల తీరాలు, సముద్ర తీరాలు, కాలువ ఒడ్లు, సరయు ఒడ్లు మొదలైన అన్నమాట. మడనారాయ్ యాగంగళం పన్ని పవిత్రంగళం ముడిందిట్టు ധാർമ്മികറിയന്നമ്പഴ് തിരിയാനിർപ്പറുകളിരെ పరహంసై పండా నిర్కచ్చైదే గ్రామణిகள். ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారండి. పైకి ఒక మహాభక్తుల్లాగా ఉంటాడండి, వేషం అది మంచి కట్టు బొట్టు, ఓ మెళ్ళో రుద్రాక్షలు తులసీమాలలు, ఆ బొట్టో ఈ బొట్టో ఏదో ఒకటి, మొత్తాన్ని చూడగానే ఏమి భక్తుడండి అనేలాగా ఉంటాడు. చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటాను చూడండి, త్యాగరాజ స్వామి వారు వేగిలేచి నీట మునిగి బూది పూచి వేళ్ల నుంచి వెలికి శ్లాఘనీయుడై ఏదో ఇలా జపం చేస్తున్నట్టు అలాగా బాగా పైకమార్జనలోలుడవుచు ఉండునే గాని తెలియలేరు రామా నీ యొక్క భక్తి సిద్ధాంతాన్ని అని చెప్పినట్లుగా పవిత్రంగళం ముడిందిట్టు ധാർമ്മികറിയന്നും ബടി തിരിയാനിർപ്പറുകളിരെ പരഹിംസൈ പണ്ടാനിർക്കച്ചേ ഗ്രാമങ്ങൾ అప్పడియే క్షుద్ర మత్స్యంగళ్ వందాలం. అలాగట ఈ నార అంటే సారస పక్షిట ఊళ్ళు చేపలు వస్తున్నాయిటండి. ఒక్కొక్క అల వస్తుంటే కొన్ని వందల చేపలు ఎగురుతూ ఉంటాయి అని అది చూసిందట.
అనాదరిత్తెరెక్కుమాయత్. అబ్బే, ఈ సైజ్ సరిపోదు, ఈ చిన్న చేప మనకి సరిపోదు. నాకు పట్టే అంత పెద్ద సైజు ఉన్న చేప నాకు దొరకాలి. నినైతదు పుగై కూరుమళవం పత్తిత్తు విడాదొజిగయ్యిరే మడప్పమావదు. మడప్పం అంటే పట్టుదల. అది దాకా నేను ఇక్కడి నుంచే ఒక అడుగు కూడా వేయను. ఇది ఏమిటి? ఎలాగైతే లోకంలో నటించేటువంటి వాళ్ళందరూ సంపాదన దొరికేదాకా నటిస్తారో, అలాగే ఇక్కడ ఈ నార కూడా చేప దొరికేదాకా నటిస్తోంది అని. ఆయుం ఎం పిరప్పే పిడద్దురంగాద తాయుం ఉరంగిలం. ఆయుం అంటే తాయి అని అర్థం. తాయి అంటే తల్లి అని. అయ్యో, మీ అమ్మకి అసలు నువ్వు పుట్టాక నిద్ర లేదమ్మా అన్నట్ట. ఎందుకు నిద్ర లేదు అంటే, అయ్యో ఇది ఆడపిల్ల, దీన్ని ఎలాగ పెంచుతాను, ఎలా పెద్ద చేస్తాను, ఎలా పెళ్లి చేస్తాను, ఎలాగరా అని చెప్పి పెళ్లి అవ్వకముందు దుఃఖంట. పెళ్ళయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు భర్తకి దూరంగా అమ్మాయి ఉండవలసి వస్తే, అయ్యో పాపం ఇంత బాధపడిపోతుంది, దీనికి నిద్ర లేదే, ఇది బెంగ పెట్టుకుందే, నా అమ్మాయిని చూసి నిద్ర పట్టదు. పెళ్ళవకముందు ఒక రకంగా నిద్ర పట్టదుట, పెళ్ళయ్యాక ఒక రకంగా నిద్ర పట్టదా. అమరులగం తొంజలం, ఇంకా అమరులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి అసలు నిద్ర లేదు. వాళ్ళకి అనిమిషులు అని పేరు. నిమిషము అంటే రెప్పపాటు అని అర్థం. నిమి అనేటువంటి ఒక దేవత వరం కోరుకుందిట. ఎక్కడ ఉండాలి అంటే నిద్రాదేవత రెప్పల మీద ఉండే అవకాశం ఇమ్మని పెరుమాళ్ళని వరం కోరుకుందిట. అందువల్ల రెప్పల మీద నిద్రాదేవత ఉంటుంది. అది నిమిషం. మనకైతే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు హాయిగా ఇలా కాలక్షేపం వినిపిస్తుంటే మరీ హాయిగా నిద్ర పట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి చెప్తున్నట్లుగా అలా వినపడుతూ ఉంటుంది. అలాగా తెల్లవార్లు లేని నిద్ర అంతా ఈ గంటలోనూ అద్భుతంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ నిమిషత్వం, కనురెప్పపాటు లేని వాళ్ళని అనిమిషులు అంటారు. వాళ్ళకి అసలు నిద్రే లేదు. తంగళ్ సత్తయ్యే పిడెత్తురంగాదు నిత్య సూరి కళ్ ఉరంగిలం. నిత్య సూర్యులకు అసలు నిద్ర అన్న మాటే లేదు. ఒకవేళ పొరపాటున వాళ్ళైనా కాసేపు అలా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అని అనుకుంటారేమో, కానీ నీవు రంగుగిరిల్లై నువ్వు మాత్రం నిద్రపోవడం లేదు. ఇవాళ పెద్ద తాయ కుర కమిక్కెండ్రిక్కేయో ఇవా నిన్నెల్. ఏమండి, అమ్మాయి పుడితే మాత్రం నిద్ర లేకపోవడం ఏమిటండి అంటే, మున్బెల్లాం పుట్టగానే అప్పటి నుంచే బెంగ పట్టుకుంటుంది. ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే ఎన్ని కష్టాలు అని ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ మాటలు అనుకోకూడదు అనుకోండి. ఒకప్పుడు అలా అనుకునేవారట. ఏమని? ఇవళకు సదర్శన ఇరుప్ప నరువనై పెత్తు కొడుతోమాగవల్లోమే ఎన్ను కన్నురంగాదు. అమ్మో, దీనికి తగినటువంటి వరుణ్ణి నేను తీసుకురాగలనాలేనా అనే బెంగతోటి నిద్ర పట్టదు. కాలం మారిపోయింది కదండి. వాళ్ళ వరుళ్ళు వాళ్లే తెచ్చుకుంటారు. తల్లికి బెంగే లేదు, ఏదైతే జరుగుతూ ఉంటుంది. పెన్బో నాయకనై పెరిందవళ్. అయ్యాక నాయకుడికి దూరమైనప్పుడు నువ్వు పడిగరపడియే కన్ను అత్తాలే కన్నురంగాదు. అయ్యో, అమ్మాయి ఇంత బాధపడుతోందే, దీన్ని ఒక అయ్య చేతిలో పెట్టలేకపోయానే అనే బెంగతోటి అప్పుడు అసలే నిద్ర పట్టదు. పతి సంయోగ సులభం వయో దృష్ట్వాచమే పిత చింతార్ణవగత ఎన్నాళిరే పిరాట్టి. పిరాట్టి అని అంటే సీతామాత అని అర్థం. సీతామాత వీళ్ళు చిత్రకూట పర్వతానికి వెళ్ళేటువంటి అత్రి మహర్షి, అత్రి అనసూయ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు అనసూయాదేవి, అమ్మ సీతమ్మ, నీ పెళ్లి చాలా అద్భుతంగా జరిగిందిట, ఏది ఒక్కసారి చెప్పమ్మా అంటారు. ఆ చిత్రకూటంలో ఇప్పటికి కూడా ఆ అనసూయేమో ఇలా అడుగుతున్నట్లు, సీతమ్మ వారు ఇలా చెప్తున్నట్లు బొమ్మలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. ఏంటమ్మా నీ పెళ్లి కబుర్లు తెలిసాయనుకో, నువ్వు చెప్తే వినాలనుంది, చిలక పలుకులు వినాలనుంది అని అంటే, అలాగండి అప్పుడు నాకు 6వ ఏడు వచ్చిందండి. 6వ ఏడు వచ్చేటప్పటికి పెళ్లి చేయాల్సిన వయస్సు వచ్చిందని మా నాన్న కంగారు పడ్డాడు. మరి అప్పుడు కాలమానం ప్రకారం అంతే కదండి, 6 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి పిల్లకి పెళ్లి చేయాల్సిందే. సీతామాతకి వివాహం అయ్యేటప్పటికి వయస్సు 6 సంవత్సరాలండి. అందువల్ల అంత చిన్నతనంలో పతి సంయోగ సులభం వయో దృష్ట్వాచమే పిత
చింతార్నవగత ఎన్నాళ్ళిరే పిరాట్టి, దీనికి ఎలా పెళ్లి చేస్తానని మా నాన్న పడ్డాడండి అని సీతమ్మవారు అన్నట్లుగా లోకంలో ఏ ఆడపిల్ల తల్లికైనా ఆడపిల్లకి పెళ్లి అయితే గాని సుఖంగా నిద్ర పట్టదు. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ஒரு உபக்னத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து நோக்கலாய் ఇళ్ళయ్యాగల్ కీడయ్యాదపడియాన పరువమాయిరా నిన్రదు. ఒక తీగని ఉపగ్నానికి ఒక కర్ర ఏదైనా పాతి దాని గనక ఎక్కిస్తే అందంగా చక్కగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఒక స్త్రీని ఒక అయ్య చేతికి ఇయ్యగా అవును కాదే అనుకున్నాం కదండి మనం పుష్పాలాపంలో కూడా. ఒక అయ్య చేతిలో పెడితే ఆ జీవితం సుఖమయంగా పెడుతుంది. ఇళ్ళయ్యాగి లేకపోతే కింద పడిపోతుంది రూపం. కిడయ్యాదు పడియాను పరువమాయిరా నిండదు. ఇవళ కీడా ఇరుపాన్ ఎవరెవనై పెత్తు అవన్ కయ్యలు కాటి కొడుతోమాగవల్లో మేం. ఒక అయ్య చేతిలో పెట్టలేదని తల్లికి నిద్ర పట్టనట్లుగా ఎండ్రు ఎంగళ అయ్యర్ చింతార్నవగతరాన నారి ఎండ్రాళిరే పిరాట్టి అని ఎంగళ అయ్యర్ మా నాన్నగారు చాలా బెంగట్టుకున్నారు. అందుకే సీతామాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరు? జనక చక్రవర్తి. ఆయనకి సీతామాతకి పెళ్ళవలేదు అని అంటారు. 6 ఏళ్లకే అంత బెంగ వచ్చేసింది కండి. అప్పుడు కాలమాన పరిస్థితులు అవి. అప్పటియే ఇరే ఇవళై పెద్ద తాయారం కన్నురంగాదే పడుంబడి. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వారు నాయకి పడేటువంటి అవస్థ కూడా అలా కంటికి నిద్ర లేకుండా ఉంది. అనిమిషరా ఇది సదా దర్శనం పండుగిరవర్గళాగయ్యాగలే నిత్య సూర్యుగళక్కున్ తానే నిద్ర ఎల్లయ్యే. వాళ్ళేమో అనిమిషులు కాబట్టి వాళ్ళకి నిద్ర లేదు, ఎవరికి? నిత్య సూర్యులకి. ఇక్కడ ఈవిడకేమో అయ్యో పరమాత్మను పొందలేకపోయామే అని నిద్ర లేదు. నోయం పయలై మయ్యం. నోయం అంటే బాధ. ఎలాంటి బాధ? మానస వ్యధ అంటారండి. మనకు ఒక పదం ఉందండి, ఆది వ్యాధులు అని ఒక పదం ఉంది. ఆది అంటే మనస్సుకు వచ్చేటువంటి బాధ, వ్యాధి అంటే శరీరానికి వచ్చేటువంటి బాధ. రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది. మనిషి గుండ్రాయిలా ఉంటాడు కానీ బెంగట్టుకుపోతూ ఉంటాడు. అదేమిటి? ఆది అన్నమాట. లోపల అంతా బాగున్నా రోగం శరీరానికి పట్టుకుందంటే అది వ్యాధి అంటారు. అత్తాలే వంద వైవర్ణ్యం. అదిగో ఈ నారక్కి కూడా, ఈ సారసపక్ష కూడా దాని మూలంగా వైవర్ణ్యం, వివర్ణత్వం, పాలిపోవడము, తెల్లగా పాలిపోవడం వచ్చింది. తన పక్కలిలే కాండయ్యాలే ఆ విరండము అదుకైకు ఉండై ఇరుక్కిరాళ్ళు. అది అలాంటిది. మీ దూరా నెక్స్ట్ పేజ్. ఆ అలలు ఎలా వస్తాయిట? మీ దూరా తెలిసేలాగా మీదకు వచ్చి పడిపోతున్నట్లుగా వస్తాయి. విషమేరినా పోలే ఉడంబిలే పరక్క. అది ఒక్కసారి విషం ఎక్కడం మొదలు పెడితేటండి రయ్యమని ఎక్కేస్తుంది పైకి. తేలు కుట్టినా పాము కుట్టినా ఏం చేసినా రయ్యమని వెళ్ళిపోతుంటాడు. అలా వ్యాధ అనేటువంటిది శరీరం అంతా వ్యాపించేస్తుంటారు. ఎమ్మే పోల్ మాలాగే అన్నారు ఇక్కడ ఆళ్వార్లు. అండి ఎన్ పోల్ నాలాగే అనాలి కానీ మాలాగే అని. ఇది రాయల్ ఉయ్ అంటాను చూడండి. ఏకవచనంలో మాట్లాడుకోరు. కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాం లోకల్లో తమేదో గొప్పవాళ్ళు అనుకుని. మేము వెళ్ళాం అక్కడికి. అవైతే సన్యాసులు, ఆశ్రమ స్వీకారం చేసిన వారు, పెద్దలు వాడాల్సినటువంటి వాటలు. వీళ్ళు కూడా మేము వెళ్ళాం అక్కడికి, మా కోసం వాళ్ళు వచ్చారని వీళ్ళు తమని తామే ఉయ్ ఉయ్ అని సంబోధించుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఇప్పటి క్లేశப்படுகைக்கு నాను ఒరెత్తయం నెరిందేం నీయమన్నై పోలే యావదు. అయ్యో ఇంతకాలం ఈ కష్టం నేను ఒక్కతినే పడ్డాననుకున్నాను, నీ బ్రతుకు కూడా ఇలాగే అయిపోయిందా? ఎవరి బ్రతుకు? సారసపక్షి బ్రతుకు. ఏమీ అవలేదు, అది హాయిగా ఉంది. చేప కోసమని అలా ఏకాగ్రంగా దొంగ తపస్సు చేస్తోంది. కానీ దానిని తమ స్థితితో పోల్చుకుంటున్నారు ఆళ్వార్లు. నీయుమన్నై పోలే అవదే దుఃఖ పరువంగళై பொறுத்திருக்கையாலும் வத்தித்து விடாதிருக்கிற வடியாலும்
వైవర్ణక్తాలం ఎన్నై పోలేయిరా నిన్రాయ్. అయ్యయ్యో, ఈ దుఃఖాన్ని అనుభవించలేక ఆ వైవర్ణ్యం పైకి శరీరంలోకి అలాగా వచ్చేసిందా తల్లి అంటున్నారు. నీయుమ్, నీయుమ్, నీ అంటే చాలండి. అంటే సంస్కృతంలో చ అంటారు. చ అంటే అండ్ ఆల్సో అని అర్థం. సముచ్చయము అంటారు, అది కూడా అని అర్థం. నీయుమ్, నువ్వు కూడా. విరహ వ్యసనం పరెక్క మాటాద మార్గవత్తయుడయ్యనేయం. ఏమండి, దానికి విరహం ఏం తెలుస్తుందండి? ఆ పొంగకి అది ఏదో దాని ఆహారం, దాని గోల, దాని నీళ్లు, దాని చేపలు, దాని బతికేదో అది బతుకుతుంటే పాపం నువ్వు కూడా విరహంతో పడిపోయావా? తత్తస్య సదు సంభవేత నిరిక్కమట్టమై కమైకు ఇరువరు మొత్తము. అదే ఆయనే వస్తాడులే చేస్తాడులే అని ఉండాల్సిన నువ్వు కూడా అలా ఉండలేక ఇలాగ తెల్లగా పాలిపోయావా? తిరుమాలాల్ നെഞ്ചം കോട്പട്ടായേ മാനസവ്യതയും வைவர்ணியமும் இருந்தபடி கண்டேனுக்கு நீயும் நான் అగప్పట్ట దురయ్యిలే అగప్పట్టాయాగాదే. ఇదొక అందమైన రచన. మానసవ్యత కలిగి ఉండడంలో అంటే బెంగ పెట్టుకోవడంలో, తెల్లగా పాలిపోవడంలో మనిద్దరం నానగప్పట్ట తురయ్యిలే అగప్పట్టాయాగాదే. ఇద్దరం ఒకే రేవులో దిగాము. ఒకే రేవులో దిగాము అంటే ఏంటంటే అర్థం, ఒకే గోతులో పడ్డాము అని అర్థం అన్నమాట. నేను చూడు ఎంత బాధపడిపోయానో, బెంగెట్టుకుంటాను, నువ్వు అలా బెంగెట్టేసుకున్నావు. నీ బెంగ చూడు, నీ ఒళ్ళంతా తెల్లబడిపోయింది. నాకు చూడు, నా ఒళ్ళంతా వైవర్ణ్యాన్ని పొందింది. మైందనై మననాళ్ళనయ్యో నీయం మాసై పట్టదు. అమ్మా, ఎవరిని ఆశించావు? మైందన్ యువకుడు, అందగాడు, గొప్పవాడు. మలరాళ్మణాళన్ అమ్మకి ప్రియుడు, లక్ష్మీదేవికి ప్రియుడు, సౌందర్యమూర్తి. ఆయన కోసం ఆశపడ్డావా? సరేలే, ఇంకా ఆయన వచ్చినట్టే. పడక 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 ఆయన కోసం ఆశపడ్డావా? ఇంకా ఆయన ఏమొస్తాడులే. నెంజల్ కోళ్ పట్టాయే నెంజ పరియుండాయాగాదే తోర్పురయ్యందయ్యే. ఏమండి, బాధ కలిగితే ఏదో ఒక శరీరానికి కలిగి పై పైన పోకుండా లోపల మనసు దాకా వెళ్ళిపోవాలా? మరుపాడూరువర్ వేరు పత్తిలే నోవు పట్టాయాగాదిరే. అతిశయంగా లోపల మనస్సులో దాకా గుచ్చుకుపోయేలాగా. అంటే బాధ పెట్టడం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది చూడండి. కొంతమందిని తిడతాం అనుకోండి, ఏదో అయ్యో ఇంత మాట అన్నాడు అంటారు, వదిలేస్తారు. అది మనసు దాకా వెళ్ళదు. కొన్ని ఉన్నాయనుకోండి మాటలు, మనమున విరిగిన అలుగులను మనము ఎట్టి ఉపాయములను వెడలునే. అబ్బే అనలేదు అనలేదు అనలేదని జీవితం అంతా వాడు అబద్ధం ఆడినా మనసులో గుచ్చుకుపోయిన మాటని మనం తెయ్యలేం. ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, ఏ బాధ లోపల మనస్సులోకి గుచ్చుకుపోయేదాకా వెళ్ళిపోయింది. అంత బాధపడుతున్నావు. ఎలా తెలిసిందండి మీకు మనసులోకి గుచ్చుకుపోయింది అని? ఎందువల్ల అంటే మనసులోనే బాధ ఉంటే అది మనసులోనే ఉంటుంది, కానీ అది శరీరం మీద కూడా వచ్చేసి ఒళ్ళంతా కూడా తెల్లగా అయిపోయింది. నేనైతే వైవర్ణ్యాన్ని పొందాను, నువ్వైతే వెల 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 తెల్లగా అయిపోయావు. కాబట్టి నీకు కూడా నువ్వు నేను ఒకే గోతిలోకి దిగాము. నేను పడ్డది స్వామి యొక్క చరణార విందముల యందు నా మనస్సుని పడేసుకున్నాను. నువ్వు పడ్డది ఆయన కోసం ఎదురు చూసి ఆయన దొరకలేదే అనే బెంగ అనే గోతిలో పడ్డావు అనుకుంటున్నారు ఆళ్వార్లు. జరిగింది అది కాదు. అది ప్రత్యేకం చేప కోసం నిలబడింది. ఆ ఏకాగ్రత అది నటించే పండితుడిలాగా రూపాన్ని నటిస్తూ అది ఆహారం దొరికేదాకా ప్రయత్నాన్ని చేస్తోంది. కానీ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క భావంలో మాత్రం అయ్యో నీకు కలిగినటువంటి ఈ బాధ పైకి ఏదో తగిలి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది కాకుండా మనస్సు దాకా పోయిందా తల్లి? మనస్సు దాకా పోయిందని ఆళ్వారే మీకు ఎలా తెలుసు? మనస్సులో బాధ ఎక్కువైతే అది శరీరంలో రోగంగా పరిణమిస్తుంది.
శరీరం అంతా వెలవెలబోతుంది అని ఒక నారపక్షిని చూసి, దాని సహజమైన ఆహార సంపాదనలో సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న తెల్లటి పక్షి ఆ సహజత్వాన్ని తమ బాధతో సమన్వయింప చేసుకుని, నువ్వు కూడా పెరుమాళ్ళ కోసం బెంగ పెట్టుకుని ఇలాగా వైవర్ణ్యాన్ని పొంది, ఇలాగా పెద్ద పెద్ద కొండల్లాంటి కష్టాలు వచ్చిన పెరుమాళ్ళనే నమ్ముకున్న భక్తుడు చలించనట్లుగా, పెద్ద పెద్ద అలలు వచ్చి మీద పడుతున్నా చలించకుండా ఉన్నావా తల్లి అని చెప్పి నమ్మాళ్వారు అనేటువంటి పరాంకుశ నాయకి ఒక నారపక్షిని చూసి ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి నీయుం నీయుం చదివేటప్పుడు చాలా మంది కనెక్టివిటీ పోతుంది, అంతకంటే ఏముండదు. అలాగా ఒక పక్షి యొక్క బాధని తమ బాధతో సమన్వయింప చేసుకుని నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఇందులో పిరాట్టి దశతో చెప్పుకున్నాం కదా. పిరాట్టి దశ అంటే ప్రాప్య త్వర, అది మర్చిపోకూడదు. 3 మాటలు మర్చిపోకండి. తాయిమారి అవస్థ అంటే అధ్యవసాయం, ఆయనే వస్తాడు, ఆయనే తీసుకెళ్తాడు, మనంతట మనం వెళ్ళకూడదు. పిరాట్టి దశ అంటే ప్రాప్య త్వర, మనం పరుగులు పెట్టాలి, వెళ్ళిపోవాలి. అనన్యార్హ శేషత్వము తోజిమార అవస్థ అని మనకి నాయనారు అనుగ్రహించినట్లుగా పిరాట్టి దశలో ఈ పాసురంలో నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి చాలా చక్కటి విషయాన్ని అనుగ్రహించారు. వాయుం తిరైయుగళం కానల్ మడనారాయ్ ఆయం అమరులగం తుంజిలం நீ துஞ்சாயால் நோயும் பயலை மையும் மீதூரயம்மே போல் நீயும் திருமாலால் நெஞ்சம் கோள்பட்டாயே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் ప్రదహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலி சடகோபன்னாதமனு சேரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்க்கம்மாம் எதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் எழியெழுத்தற்கே அந்த மாதவர் பற்பராமரிவரருளாளர் திருவடியுன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనం వారి తిరువాయ్ మഴப்பிள்ளை மாதவவாழ் வாழும் மணவாள மாமுனியான் வாழியவன்மாரம் திருவாய் மழப்பிள்ளை மானத்தோ தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிகபாத சேவா ரத்தாக்கில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ధీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.